إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المادني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى رؤية سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وسيد الإمام شيخ زين الدين المالبري سيد بكري بن محمد شتى المغني سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى رؤية سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فتح المعين. وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل هم كل مؤمن أي في مقام الدعاء ونحوه. وأختير baisi wa ukhtira li khabarin dha'ifin
fihi. Wa jazama bihin Nawawi fi syarhi Muslimin. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, ai aqaribihil mu'minin, qarabat keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minina, yang beriman, min Bani Hashimin, daripada anak cucu Hashim, wal Mutallibi, dan anak cucu Mutallib. Waqila, dikatakan orang, hum, mereka itu keluarga Nabi, kullu mu'minin, yaitu setiap orang yang beriman, ai fi maqamid doa, pada kedudukan doa, wa nahwihi, dan seumpama doa. Wa ukhtira, dan dipilih akan dia. Wa ukhtira, dan dipilih akan dia. Li khabarin dha'ifin, karena ada hadis dha'if. Fihi, padanya. Wa jazama bihin Nawawi, wa jazama, dan menjazamkan, menetapkan, bihi, dengannya. Quran jangan diupangi, jangan diupangi. Wa jazama bihi, dan menetapkan dengan dia, An-Nawawi, oleh Imam Nawawi, fi syarhi Muslimin, di dalam kitab syarah Muslim. Penjelasannya, wa ala alihi, dan salawat dan salam atas keluarganya Nabi. Yang lewat ini sudah panjang kita bahas di dalam kitab lain, atau di dalam kitab sini juga. Man alun Nabi, siapakah keluarga Nabi itu? Nah, ini diulangi sedikit. Salawat dan salam atas keluarga Nabi. Tapi keluarga Nabi aqaribihi, keluarga dekat. Aqaribihi, keluarga dekatnya Rasulullah, min Bani Hashimin, daripada Banu Hashim, anak cucu Hashim, wa Bani Mutallibin, dan anak cucu Abdul Muttalib. Orang Arab itu banyak suku, sehingga banyak ahli sejarah, ahli tarikh mengarang kitab yang hampir kitab itu banyak tidak dimiliki oleh ulama-ulama kita karena keterbatasan persediaan, yang intinya adalah
Ada ulama yang disebut banai ulama nasabin, ulama-ulama ahli keturunan, ahli nasab. Sekarang ini banai ulama ahli nasab aku belum bertemu ada orangnya nang ahli di Kalimantan Selatan. Ulama nang ahli nasab. Ahli nasab sejarah, bukan nasab Datuk Kalampaya, tapi ahli nasab dalam sejarah kenasaban. Apakah itu nasab Quraisy, kabilah Arab, kabilah ini, dan itu sangat sulit. Sehingga sangat terbatas orang nang ahli dalam bidang ini. Kadang-kadang orang nang bergerak di dalam bidang nasab pun bisa saja kada ahli nasab. Bisa saja kada ahli nasab. Lalu ahli sejarah itu ngarang kitab berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan suku Arab. Contoh Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi mengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Asy-Syajaratul Mubarakah. Kada ada kitabnya orang menjual di sini. Masih banyak orang Arab mengarang kitab Qabailul Arab, kabilah-kabilah Arab. Masih banyak kitab-kitab yang membahas masalah suku-suku yang ada di Arab. Nah, lalu Rasulullah itu terlahir dari suku Arab, orang Arab. Dari sekian banyak suku Arab itu yang paling istimewa adalah Quraisy. Ngarannya kabilah Quraisy. Nah, Quraisy ini banyak lagi sukunya, marganya. Lalu ada keturunan dari Quraisy ini, ada turunan Bani Hashim, ada Bani Muthalib. Bani Muthalib. Nah, Rasulullah turunnya di Bani Hashim, di Bani Muthalib, di Abdul Muthalib sama. Karena dua-dua di Banu Muthalib adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melahirkan beberapa anak. Ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 7 orang. Di antaranya adalah Abdullah, abah Nabi. Di antaranya adalah Abi Thalib. Maka Abdullah ini melahirkan Rasulullah. Abdul Muthalib anak Abi Thalib. Abi Thalib melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Aqil, di antaranya Ja'far, ada Abbas, ada di antaranya Abbas, kemudian ada Ali. Maka mereka disebut dengan Ali Abi Thalib, tapi keturunannya Abdul Muthalib. Ada Abbas, paman Nabi, merenakakan Abdullah. Paham salah? Merenakakan Abdullah. Nah, Abdullah bukan hanya itu, Abbas melahirkan beberapa orang anak. Baik Abbas ataupun Abdullah ataupun Abi Thalib ini disebut Banul Muthalib, anak-anak Abdul Muthalib. Ini keluarga Nabi. Nah, makanya ada yang lebih sempit, dalam pengertian lebih ruangnya lebih dipersempit. Keluarga Nabi itu adalah orang yang keturunannya Hasan Husin, orang yang keturunannya Bani Ja'far, Bani Abbas, Banu Aqil. Nah, ini ada dikupas sekilas di dalam kitab Syaraful Mu'abbad Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dulu kita belajaran ada Sutuman. Sehingga sampai sekarang masih perdebatan, masih khilafiyah, cuman nyata yang disebut keluarga Nabi itu ada Ahlul Bait, benar, ada Ahlul Bait, ada karobat, ada zuriat, ada macam-macam ngarannya. Jadi ada Ahlul Bait, ada karobat, ada zuriat, ada
Nah, adapun masalah Habib itu benar terlalu sempit. Orang yang mengatakan zuriat Nabi itu atau Ahlul Bait itu hanya Habib, salah kan? Sekali lagi biar ikan paham, Habib itu adalah sebuah istilah pemakaian yang disematkan kepada keluarga zuriat Nabi yang dari turunan Bani Alawi atau yang disebut Ba'alwi. Nah, pahami, Bani Alwi atau Ba'alwi ini semuanya banyak di Hadramaut. Ini pahami bujur-bujur. Karena ikam jarang tamu kitab ya. Lalu kebanyakan orang bergelar Habib ini adalah orang yang datang dari Yaman, dari Hadramaut. Nah, gelar itu benar, itu berawal dari seorang Habib yang hidup kurang lebih di abad antara abad ke-12 ke bawah. Intinya gini, Habib itu adalah istilah zuriat Nabi yang dari Bani Alwi atau Ba'alwi, dari Ba'alwi, atau nang datang dari Yaman. Adapun yang lain dari ini orang kada nyambat Habib kan? Nang di Mekah, nang di Lebanon, nang di Syria, nang di Syam, nang di Palestina, itu orang kada nyambat Habib. Dan itu mulai dulu. Nampak istilahnya Sayyid. Makanya ada istilah Sayyid, itu nang asli asal Sayyid. Nah, lalu itu penyematan nama Sayyid harus tahu juga kapan dimulainya. Itu kurang lebih di abad ke-3 Hijriah atas seseorang yang bernama, kedingat selain apa persisnya, aku ada sejarahnya, atas seseorang yang bernama si Fulan. Itulah orang yang pertama bergelar Sayyid. Pahamlah. Kemudian berikut digelar Syarif. Nah, sehingga zuriat Nabi yang di luar Hadramaut, di luar Yaman itu banyak disambat Sayyid. Contoh mana? Sayyid Amin Qutbi. Itu Habib. Marganya adalah Al-Qutbi. Ini pensyarah kitab ini Sayyid Bakri bin Muhammad Asy-Syata'. Ini Habib. Paham salah? Tapi digelar namanya itu As-Sayyid. Marganya itu Syata'. Marganya itu adalah Syata'. Nah, jadi Habib dengan Sayyid itu gelarnya terdahulu Sayyid. Karena pemulaan ada Sayyid. Dan Sayyid ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalam Quran, Sayyidah wa Hasura. Bahasa hadis Nabi, Sayyidul kaum khadimuhum, Sayyid. Nah, namun gelar Habib ini masyhur zuriat Nabi dari keturunan Ba'alwi. Ba'alwi itu benar dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Isa bin Isa al-Muhajir ilallah. Nah, ini seberataan dari Qabilah, ada dari Hasan, ada Husain. Ini keluarga Nabi. Ada yang nyebut Ahlul Bait, ada yang nyata Ahlul Bait yang sepakat ulama itu adalah Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Hasan,
Husain, Ali, Fatimah, itu aja. Selebihnya ada Rasulullah. Yang mereka ini disebut ahlul kisah. Yang mana di dalam Quran itu ayatnya innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Siapa ahlul bait di dalam ayat ini? Para ulama sepakat hum ahlul kisah. Mereka adalah orang-orang yang diberi selimut oleh Nabi, dikorong gitu nah oleh Nabi. Nabi ngiau, panggil Fatimah, panggil Aisyah, dipanggil Ali, Hasan, Husain. Nih, hum ahlu baiti. Inilah ahlul bait. Lalu Ummu Salamah berkata, kami ya Rasulullah. Ummu Salamah itu kan istri Nabi, nang lain istri Nabi. Kata Nabi, kalian adalah azwajun Nabi, istri Nabi. Tapi kada masuk di dalam ayat ahlul kisah ini. Ini ittifaq semua ulama. Nah, selebihnya perbedaan pendapat. Namun bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, mereka bagian daripada ahlul bait, keluarga Nabi adalah orang yang turunan Hasan Husain, turunan Aqil, turunan Ja'far, turunan Abbas. Nah, keluarga Nabi juga Banu Muthalib, Abi Muthalib, Abdul Muthalib, Abi Thalib, besi anak ini. Kemudian Banu Hashim. Coba kita baca ke dalam. Aqaribihil mu'minin. Wa bil makna syamil, dia makna yang mencakup lil mu'minat, termasuk perempuannya. Bukan hanya laki-lakinya, tapi perempuannya yang beriman pun masuk dalam keluarga Nabi. Fafihi taglibun. Dalam ini ucapan ada lil ghalabah, aglabiyah. Taglibun itu karena kebanyakan. Aglabiyah didabit. Aglabiyah itu bila laki-laki itu pasti terbuat bini-bini, itu aglabiyah maksudnya. Itu memahami fihi taglibun, bahwa fihi taglibun didabit aglabiyah, laki-laki itu disebut laki-laki, masuk bini-bini, itu agak taglibun maksudnya. Ini bahasa balaghah, kang ada belajar bahasa balaghah didabit, itu maksudku. Taglibun itu adalah aglabiyah karena sudah kebanyakan. Bila disebut laki-laki termasuk bini-bini. Walaupun kalimatnya mukminin, orang yang beriman, tapi syamil lil mukminat. Karena kalimat laki-laki itu aglabiyahnya sudah masuk bini-bini di dalamnya. Itu yang dimaksud taglibun. Wal muradu bil banina, yang dimaksud dengan banin. Banin adalah jama taksir daripada ibnun. Ibnun, ibnani, banun, banunu, banun atau banin. Nah, lalu di sini disambat adalah bani min bani Hashimin. Asalnya min bani ni Hashimin. Perhatikan. Asalnya min banini Hashimin, karena banini itu jama taksir. Baik dapat dibuang, punya nunnya dibuang lah dulu lah. Mulhaq jama muzakkar salim maksudnya. Ulu alamuna wa araduna asizuna wa banuna, nah, itu mulhaq jama muzakkar salim. Banina itu mulhaq jamak muzakkar salim. Rapaknya banunu, nasabnya banina, khafatnya min banina.
dirofakkan dengan waw, dinasabkan dengan ya, dikhafatkan dengan ya. Jamak muzakkar salim bila menjadi mudhaf, perhatikan nunnya dibuang. Maka min bani Hashimin asalnya min banina Hashimin, dibuang nunnya. Nah, yang dimaksud dengan banin min qauli bani Hashimin mayashmilul balad, mayashmilul banati. Sesuatu yang mencakup banat, perempuan, anak perempuan. Papihi taglibun aidan, ini taglib pula. Bila disebut banin masuk banat, kadang-kadang taglibun aglabiyah. Walaupun kadang-kadang dipakainya banin, kadang-kadang banat. Tapi kebanyakan aglabiyahnya di sini kalimatnya memang banin, tapi banat terbuat. Ini benar agak rumit, Mang. Kalau dihalusi agak rumit. Agak rumitnya apa? Agak rumitnya gini. Ada sebagian orang memahami ini namanya bahasa kerennya itu selahai diskriminasi wanita, menyudutkan wanita. Kenapa wanita kada disebut langsung? Selalu banin, banu. Seakan-akan orang sebagian memahami ini kok kenapa kalimat bini-bini selalu ditenggelamkan, selalu diikutkan dengan dalam kalimat laki-laki. Ya beginilah benar. Karena orang hendak menyetarakan, pahamlah, hendak menyetarakan bini-bini dengan laki-laki. Padahal kada setara. Allah sudah menjelaskan rijalun itu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dan 'ala ba'din. Buktinya Nabi aja kada ada bini-bini. Itu benar. Jadi kada ada, maksudnya itu kada ada menyepelekan meninggal bini-bini, kada. Karena ada yang disebut aglabiyah. Dari sini juga banai ulama sekarang ini, dan aku ada kitabnya, ada kitabnya tipis ya. Apakah orang yang zuriat atau anak cucu Hasan Husin dari perempuan, anaknya sudah putus dengan Nabi, itu jadi masalah. Selama ini kita mendapat informasi, dan dulu kita pernah dijelaskan itu juga, bahwa bila Habib kawin lawan Syarifah, anaknya pastilah Habib atau Syarifah. Bila Habib kawin dengan Ahwal itu hanya benar orang biasa, ajam namanya, orang yang bukan Habib atau bukan Syarifah, maka anaknya kada Habib lagi. Maka anaknya masih Habib. Syarifah kawin dengan laki-laki Ahwal, maka anaknya orang mengatakan kada Habib lagi. Karena zuriat itu dinisbahkan kepada laki-laki. Nah, ini jadi permasalahan benar. Sebenarnya jadi masalah. Apa hanya karena perempuan lalu putus? Apa hanya karena perempuan lalu putus? Apa benar zuriat itu hanya dari laki-laki? Kalau selain laki-laki bukan disebut zuriat? Kalau benar, mana nas sorehnya? Nas nang jelasnya mana?
Selama ini benar salah. Selama ini kita hanya diberi keterangan gitu kalau. Tapi nas syarihnya mana? Nas nang syarih itu Quran, hadis, ijma' ulama. Bukan pendapat individu. Paham? Kita selalu mendahulukan dalil Quran dan hadis, kemudian ijma' ulama, bukan dalil perorangan. Bukan dalil perorangan. Sebagaimana sekarang ini ada orang mengutip, itu benar-benar. Tapi ini perlu pengkajian yang mendalam. Apa ada nas nang jelas? Begini. Gini. Ada orang mengatakan 70 orang wali dibanding dengan satu orang habib nang bodoh, lebih hebat satu orang bodoh ini daripada 70 wali ini. Itu ada. Apa benar? Ma daliluhu fil Quran wal hadis. Apa dalilnya dalam Quran dan hadis? Sekarang ini benar jadi perdebatan syaraful ilmi wa syarafun nasab. Mana kemuliaan ilmu? Apa bedanya? Mana afdalnya syaraful ilmi wa syarafun nasab? Kemuliaan ilmu dan kemuliaan turunan. Orang mengatakan, ingat, ini pendapat individu mana? Makanya telaahan. Ditelaah, dikaji. Perhatian. Ilmu itu Allah muliakan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Ilmu ini sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Ilmu itu kenapa mulia? Karena dia sifat Allah. Paham? Karena sifat Allah. Nasab mana? Mulia karena di dalamnya ada mengandung darah Rasulullah. Nah sekarang ini mana afdalnya? Jadi telaahan ulama. Allah memuliakan seseorang itu karena ilmu. Sehebatnya nang ilyanya syaraful ilmi wan nasab. Nasab hebat, ilmu hebat. Ini kita kadang protes menelaah, menggaji. Syaraful ilmi wa syarafun nasab. Kajiannya adalah bagaimana kajian tentang perbedaan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab ketika dia terasik. Ini orang ilmunya hebat, akhlaknya hebat, apanya hebat, tapi nasabnya kada hebat. Paham sobat? Ini orang nasabnya hebat tapi bodoh, kelakuannya buruk dan sebagainya. Mana yang lebih mulia? Nah, ini tatanan bicara umum salah. Kalau masalah orang berkeyakinan pribadi itu kan jadi masalah. Agama itu untuk umum dulu, pijakan, dalil. Ini ucapan orang wali individu, kan itu individu. Kalau kita standar umum itu pijakannya Quran, hadis, kemudian aqwalul ulama. Aqwalul ulama ini adalah jumhur dulu. Kalau kada ittifaq, kalau kada ijma, ittifaq, jumhur. Jangan hanya satu orang. Kalau satu orang kita pun kada salah meyakini. Kita meyakini hibat ini tidak salah.
ada jadi masalah. Cuma ada aturan hukum umumnya. Lah, artinya benar maksudnya telaah terus, kaji terus. Jangan sempit memahami, tapi harus ditelaah. Coba kayak apa, Bang? Rumit benar memahami, dikatakan, bahkan ada yang mengatakan 70 wali kutub dibanding dengan satu orang Habib yang bodoh, nang kutub ini kada Habib, lebih hebat Habib yang bodoh ini. Paham, Sob? Kada setujunya bukan ini dari Rasulullah. Ini syaraful ilmi, di mana kemuliaan ilmu itu. Pahamlah maksudku salah. Syaraful ilmi itu di mana? Lah, ini bahasan ilmiah maksudnya. Bahasan ilmiah maksudnya. Oh, ini kada ketujuh lagi. Salah. Bahasan ilmiah. Semuanya harus dibahas dengan keilmuan. Nang supaya agama itu memang berlandaskan dengan keilmuan, bukan kepanatikan. Coba, kalau ini nang terjadi, kena benar, seakan-akan ilmu ini, oh ini orang hebat nih, aku mau lihatkan ini aja, ini lebih hebat daripada ini. Ya Allah. Ini kita kada nyalahkan mana? Kada nyalahkan. Kenapa? Karena aku ada dua-duanya kitabnya benar. Ada yang mengatakan memang mulia ini kitabnya. Aku pahami. Oh, ini individu, paham? Pemahaman seseorang. Ada lagi yang mengarang ini sama aja pemahaman. Cuma kita berpikir. Mana syaraful ilim? Paham lah? Nang kita bicarakan bukan orangnya, tapi ilmunya. Ilmunya. Selama ini mulai Nabi Adam dan seterusnya, orang mulia karena ilmu, karena memang Allah sudah menegaskan yarfa'illahu alladziina amanu. Siapapun yang beriman, apalagi Habib, Allah tinggikan martabatnya. Cuma walladzina utul ilma darajatin. Orang yang diberi Allah ilmunya, nah dia punya kemuliaan tersendiri. Ada kitab ya, tipis ya, ngarannya Isbatul Wujudin Nabi. Isbatul Wujudin Nabi. Yaqzatan wa manaman. Itu kisah benar. Seseorang ahwal wali biasa. Kada Habib. Tapi punya karamat kan? Punya karamat. Karamatnya apa? Karamatnya setiap kali beliau memberi salam lawan Rasulullah, beliau mendengar jawaban Nabi. Termasuk jamaah nang hadir ini mendengar juga. Ajaib kan? Ajaib. Nih, aku memberi salam lawan Nabi, Nabi menjawab, aku mendengar, boneka mendengar. Hebat kan? Zaman itu para sadah, belum lagi ada gelar Habib benar. Artinya Sayyid jamannya sadah. Para Habib yang alim tuh mana protes. Masa orang ahwal kayak ini? Paham? Nah alim. Datanglah mereka kepada orang wali ini. Bahasa kita, menolak mungkin ini.
Ini cucunya. Ya sudah, kita buktikan aja. In bahasa kita buktikan aja. Kumpulan para sadah memberi salam lawan Rasulullah berulang-ulang kada kedengaran. Bukan Nabi kada menjawab lah, tidak didengar jawaban Nabi dengan telinga mereka, apalagi jamaah nang hadir. Padahal mereka adalah ahlul bait. Paham? Nah, sekarang orang wali ini beri salam lawan Nabi, beliau tawajuh beri salam lawan Nabi, seberataan mendengar jawaban Nabi, termasuk sadah ini. Sadah ini dengar. Disinilah mereka mengakui bahwa ini wali hebat, padahal ahwal. Syarafnya di mana? Bukan bin nasab, tapi ini. Kita nyalahkan ini kada, paham lah, ngetakan kada. Maksudnya ini bahan kajian bahwa agama kita itu hujahnya bukan hujah pribadi, tapi hujahnya itu bidalilis sarihah dan bidalilis sarih, dengan dalil yang jelas. Dalilnya Quran, hadis, ijma ulama, jika tidak jumhurul ulama, bukan individu. Kalau individu jadi masalah. Aku meyakini kamu salah wali, salah aku lah. Kan keyakinanku salah wali. Nah pada dirinya aku kan udah dalil bukan di kemana aku meyakini kan itu tersalah. Itu keyakinan pribadi. Tapi kalau membawai orang modal, ya yakin gak lah salah wali, salah. Harus ada pembuktian dalil dulu. Paham? Agama ada ananya, ada aturannya salah. Nah, boleh. Wa Hashimun jadun Nabi. Hashim ini kayaknya Nabi. Hashim ini kayak Nabi, benar. Wal Mutalibu akhu Hashimin. Mutalib ini anak badang sanak lawan Hashim. Intinya kayak ini namanya Abdul Muthalib kayak Nabi lah. Kayak Nabi kalau kayak Nabi Abdul Muthalib ini ada bisidang sanak ngarannya Hashim. Pahamlah. Abdul Muthalib ini menurunkan Abdullah menurunkan Rasulullah. Nah Hashim ini turunannya disebut Banu Hashim. Nah mereka inilah kerabat keluarga Nabi yang harus dicintai. Apa yang dikatakan Allah dalam Quran, la as'alukum alaihil ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali cintai kurba, keluargaku. Siapa keluarga Nabi? Ngatakan, bukan hanya Habib, bukan. Keluarga Nabi itu orang turunannya Banu Muthalib. Banu Muthalib di dalamnya ada anak Abdul Muthalib, ada Abi Thalib, ada Abdullah. Nah Abdullah anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini bertaan adalah kerabat Nabi. Abdul Muthalib ada besin anak Abbas dan sanak Abdullah ading bungsu. Anak Abdullah ini pun ngarannya kerabat keluarga Nabi. Abu Thalib anak Ja'far At-Tayyar.
baanak agil. Nah, baanak agil. Maka anaknya ini turunan Ja'far At-Tayyar, turunan Agil ini pun disebut kerabat Rasulullah. Sampai sekarang turunannya ada. Maka mereka ini disebut alun Nabi. Tapi bukan bergelar Habib, pahamlah. Tapi mereka alun Nabi. Alun Nabi zari'ati wa humu ilaihi wasilati. Paham tak? Artinya keluarga Nabi itu luas, kada sebatas Habib. Paham tak? Ada sebatas Habib. Siapa? Keturunan Abdul Muthalib yang disebut dengan Banu Muthalib dan keturunan Hashim. Tapi mukminin nang beriman. Ada turunan Abdul Muthalib tapi kada beriman, lain keluarga Nabi. Contohnya Abu Lahab. Contohnya Abu Jahal. Ya kada? Solah. Kita mengenal Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal paman Nabi. Anak siapa nih? Anak Abdul Muthalib. Oh berarti kerabat Nabi? Iya. Iya kerabat Nabi. Berarti kita harus cinta. Lain. Disambung kalimatnya aqaribul mu'minin, aqaribihil mu'minin. Keluarga Nabi nang beriman. Itu. Keluarga Nabi nang beriman. Lamun keluarga Nabi kada beriman, laisa min ahli. Contohnya adalah Kan'an. Kan'an anak Nabi Nuh. Allah menjanjikan Nabi Nuh, silahkan akan selamat masuk dibawa ke dalam kapal keluargamu. Tapi kan anda itu buat ujar Nabi Nuh innahu min ahli. Ya Rabb, Kan'an itu anak ulun, berarti keluarga ulun. Kata Allah, Allah jawab innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Kan'an itu bukan keluargamu karena amalnya kada soleh. Paham? Keluarga tapi nang beriman. La as'alukum alaihil ajra illal mawaddata fil qurba. Cintai keluarga Nabi nang beriman. Mang ada keluarga Nabi kada beriman? Ya ada lah. Abu Lahab turunannya ada, Abu Jahal turunannya ada, turunan Abu Jahal. Walaupun ada nang beriman turunan Abu Jahal, nah dihormati kerabat. Contohnya Ikrimah. Abu Jahal berisi anak. Soalnya ngarannya Ikrimah, Islam, beriman, alim, anak Abu Jahal. Aqaribuhu, masuk keluarga Nabi yang harus kita cintai. Paham ini? Jadi nangaran ahlul bait atau alun Nabi, keluarga Nabi itu tidak terbatas Habib. Habib itu adalah istilah keluarga Nabi yang datang dari Yaman, yang spesifiknya dari Ba'alwi atau Bani Alwi. Selain Bani Alwi, sebutannya adalah Sayyid au Syarif. Luas kadakan, luas kamu. Makanya rumit menjelaskan ini, panjang.
kitabnya jangan alih benar dicari. Kenapa? Dalam hati yang kaji ini nih. Menelaah ini rumit benar, rumit. Tapi kita dapat gambaran dan paham dah. Pokoknya bila orang turunan Banu Hashim, paman Nabi ini, nah tinggal melihat Hashim ini anaknya siapa-siapa gerang. Yang mana anak Hashim ini keluarga Nabi juga, nang harus dihormati, harus dicintai. Turunan Abdul Muthalib mana-mana nang beriman, harus dihormati juga, harus dicintai juga. Imam Syafi'i banai. Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi keluarga Nabi. Kenapa kan disebut Habib? Karena gelar Habib zaman Imam Syafi'i belum ada. Pahamlah. Sayyid lah. Saat itu belum bergelar Sayyid. Belum bergelar Sayyid. Habis Imam Syafi'i turunannya dari Abi Thalib, Bani Muthalib, tapi masuk keluarga Nabi. Habib lah kada, karena kada ada gelar Habib. Habib itu banyak gelar dari keturunan Ba'alwi dari Yaman. Sampai sekarang mana? Kalau yang bukan dari Yaman, dari Palestina, dari Suriah itu banyak mana? Mungkin aku masih dalam pengumpulan mana? Masih mungkin kita suatu saat kubukuakan mana? Mungkin dibukuakan, aku punya kesempatan apa bukuakan. Ada pun turunan Rasulullah, zuriat Nabi dari suku Hasan nang di Hadramaut dan di luar Hadramaut. Dan ini kan ada di Indonesia boleh, ada di Indonesia, nang ada di Palestina, nang ada di Lebanon, nang di ada Bangladesh, nang di Pakistan, nang di Syam, ada di Turki, di Tunisia. Nang ada di Madinah. Ini nang turunan Hasan, nah ini marganya benar. Orangnya dari sini. Ini nang turunan Husain. Itu di luar sebutan Habib. Disebut Sayyid. Jadi kita nang ko maksud itu benar. Kita jangan sempit memahami bahwa wah kamu ini kada cinta lawan zuriat Nabi, kalau kada cinta lawan keluarga Nabi. Takoni dulu man alun Nabi. Itu siapa garang keluarga Nabi? Jangan mempersempit. Apa keluarga Nabi ini hanya dari turunan Ba'alwi atau ada turunan lain? Kalau orang yang mengatakan turunan Habib itu hanya dari, nah ada nih bang jar, nah lain ada lagi jar. Nah itu benar cukup menampakkan kebodohan diri. Kapan kamu mengajinya? Di mana kitabnya? Rumi, kita harus punya kitab. Ada ngarannya Al-Fakhri. Kitab nasab ngarannya Al-Fakhri. Itu kitab nasab Tuha. Ada kitab nasab ngarannya Al-Izhar. Ada kitab nasab. Itu kitab Asy-Syajaratul Mubarak, kitab nang abad 66 Hijriah. Adapun kitab-kitab Habib berkenaan dengan keluarga Nabi nang dari Hadramaut, dari Yaman tuh ada Asyamsuz Zahirah. Itu abad ke-12, kitabnya itu dikarang oleh Habib Sipulan tapi abad ke-12. Kitab nasab ini cari nang Tuha. Mulai karena kitab nasab itu mulai abad ketiga. Nang pertama kali benar, nang maulah mengumpulkan dan mengkaji tentang nasab ini adalah zaman khalifahnya Harunur Rasyid.
Disitulah diadakan karena ada orang ngaku dzurriyyat Nabi padahal kada. Nah, lalu dibukukan ini diteliti. Bah panjang buat kitabnya. Nah, maksudku adalah kajian ilmiahnya masih panjang, masih luas. Jangan berhenti memahami Habib itu hanya sekedar nang ada ini kada. Pahamlah. Itu nang maksud. Karena keluarga Nabi itu jelas di dalam kitab Banu Hashimin wa Banu Muttalibin. Turunan Hashim dan turunan Abdul Muttalib nang baiman. Wa huwa jaddul Imam Syafi'i. Nah, Hashim di sini ialah pakaiannya Imam Syafi'i. Di Hashim ini berarti Imam Syafi'i alun Nabi lah. Alun Nabi kada? Alun Nabi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i min Bani Hashim. Habib lah, kada. Mau kada Habib? Nyata kada Habib. Karena gelar Habib ini hanya raja. Orang kan dengar Imam Syafi'i kan dengar nama Habib. Tapi Imam Syafi'i adalah alun Nabi, keluarga Nabi dari Bani Hashim. Mana dalilnya? Membuka di kitab. Alun Nabi itu Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nah, Hashim lawan Abdul Muttalib ini anak Abdul Manaf. Benang sana kalau dah. Nah, wa abuhuma Abdu Manafin. Nah, wa kharaja biqaulihi Bani Hashimin wal Muttalibi, dan keluar dengan kalimat Bani Hashim dan Muttalib, Banu Abdu Syamsin, Banu Abdi Syamsin wa Naufal. Sekalipun Abdi Syamsin dan Naufal ini anak daripada Abdul Manaf, pahamlah, anak daripada Abdul Manaf, mereka ini bukan keluarga Nabi. Mereka laisu minal ali. Mereka bukan keluarga Nabi. Walaupun wa ingkanu min auladi Abdi Manafin, sekalipun mereka itu anak Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf ini banyak diisi anak. Ada Abdul Syamsin, Abdul Naufal, ada Abdul Muttalib, ada Hashim. Nang jadi keluarga Nabi ini turunan Hashim lawan turunan Abdul Muttalib. Nang beriman. Adapun Abdul Syamsin lawan Naufal, sekalipun mereka ini anak dari Abdul Manaf, datuknya Nabi, mereka bukan keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka inilah yu'zun Nabi, nang menyakiti Nabi. Wazalika li'annahum kanu yu'zunahu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka inilah yang menyakiti Rasulullah. Jadi menyakiti ada orang kada. Nah, ini turunannya ada. Paham ya? Turunan Naufal. Naufal ini kan anak Warakah. Di antaranya Warakah bin Naufal. Mungkin Naufal ini banyak anak mana? Pahamlah. Naufal ini banyak anak menurunkan suku Quraisy. Abdul Syamsin menurunkan anak menurunkan suku Quraisy. Tapi mereka alun Nabi bukan. Ya lagi pembatasannya adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nang lebih sempit lagi itu Habib. Orang yang mengatakan ahlun Nabi
nang di hadis Ahlul Bait itu adalah keturunan Hasan dan Husain. Berarti hilaf kan? Ini yang mau tambah. Alun Nabi, keluarga Nabi itu adalah turunannya Banu Hashim wa Banu Muttalib, di dalamnya termasuk orang turunan Hasan Husain. Kenapa? Ya Hasan Husain kan anak Sayyidina Ali. Ali anak Abi Thalib, Abi Thalib anak Abdul Muttalib. Kirinya Hasan Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini supaya kita mendudukkan apa? Mendudukkan la as'alukum alaihil ajra illal mawaddata fil qurba. Kenapa dalam hukum benai ma hukmu mahabbati alin nabi? Apa hukumnya mencintai keluarga Nabi? Hukmu wajibun. Hukumnya wajib mencintai keluarga Nabi. Lalu man alun Nabi? Nang harus kita wajib cintai. Nang wajib kita cintai bukan hanya turunan daripada Hasan dan Husain, tapi mereka nang keturunannya Hashim dan Abdul Muttalib, di dalamnya termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berisi anak beturunan, berarti turunannya ini turunan Banu Hashim. Banyak lagi orang turunan Hashim. Lalu ada kitab Banu Hashimin. Ini turunan Hashim nah. Rumit ke depan. Jangan dianggap biasa nih masalah ini. Masalahnya rumit. Maksud rumit itu banyak banget kajiannya, benar itu banyak banget kajiannya. Dan kita kada pernah ngaji. Kita kada pernah ngaji masalah suku, masalah nasab dan sebagainya. Jadi orang kuliahan mana mengambil jurusan sejarah apa? Ya sejarah ini. Nah ya, orang turunan ini ahli nasab mengaji kitab nasab aja nih. Habis. Ini sepakat salah. Para ulama sepakat alun Nabi itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib, karena ini pun pendapat Imam Syafi'i. Nah, lalu turunannya wakila, berarti kada mau tamat lagi. Kila dikatakan orang. Hum kullu mu'minin. Nangaran keluarga Nabi itu semua orang beriman. Keluarga Nabi pokoknya bila orang beriman keluarga Nabi. Berarti Habib kada lain, salah. Habib lain. Kayak lagi Habib itu nang datang di Yaman, ada marganya ini. Alun Nabi banyak. Kilnya adalah semua orang beriman, tapi keluarga Nabi semua orang nang beriman ini bimaqamid doa, dalam kedudukan doa. Umpama itu ada doa itu dibuat wa ala ali Muhammad, nanti termasuk kita tuh lah, itu urusan doa tuh. Munang dalam tasyahud kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini siapa ini? Banu Hashim wa Banu Muttalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga. Siapa? Habib lain. Habib itu sempit, ini luas. Ali Muhammad. Siapa alun Muhammad? Alun Nabi. Hum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Termasuk Imam Syafi'i. Paham salah? Paham? Rahmat. Paham kalau itu arti keluarga Nabi itu. Nang kita ini wajib benar mencintai keluarga Nabi, bukan Habib aja. Paham lah itu maksudku.
Nang kita cinta ini bukan Habib aja, tetapi keluarga Nabi. Nah, bagian daripada keluarga Nabi itu adalah habaib. Lalu ada sayyid, ada syarif. Bagian secara umum keluarga Nabi itu adalah mereka turunannya Hashim dan turunannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib di dalamnya ada Abdullah nurunakan Rasulullah, di dalamnya ada Ali, ada Ja'far, ada Aqil, ada Abbas. Maka mereka ini disebut keluarga Nabi. Wajib kita cintai. Kalau kita bertemuan, oh ini jer lain Habib Pangjer, tapi ini keluarga keturunan Al Ja'far jer ini, oh berarti keluarga Nabi juga. Wajib kita mencintai, menghormati. Habib Qadir salah. Paham salah? Salah. Harus diperluas pemahamannya. Wa ukhtira wanawi dan seumpamanya wa ukhtira dan dipilih. Yang dipilih ini ya ini keluarga Nabi dalam masalah doa itu semua orang beriman. Kalau masalah doa itu ada dalilnya, kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang beriman dan takwa itu keluarga Nabi. Cakanya bahasa dalam ilmu nahwu benar mulhaq ngarannya. Kada asli keluarga Nabi, cuma lantaran beriman, lantaran takwa, dia dimasukkan kepada keluarga Nabi. Sama lawan Salman Al-Farisi. Paham ba? Salman Al-Farisi itu benar orang Persia. Tahu kan Persia? Iran. Lain orang suku Arab lain. Persia lain pulang meneh kabilahnya. Salman, tapi Salman itu diakui Nabi. Salman min ahli baiti, kata Rasulullah. Salman itu masuk keluargaku. Berarti apa? Wajib juga mencintai Salman. Pahamlah? Anak cucu Salman wajib dihormati karena beliau mendapat pengakuan dari Rasulullah min ahli baiti. Bahasa dalam nahwu mulhaq. Pahamlah? Bila mulhaq itu hukumnya samalah. Sama kalau mulhaq isim mufrad, mulhaq ini samalah hukumnya. Tapi asli lah kada. Itu dah. Nah sama orang nasab bil ilm, mana nasab dengan ilmu itu adalah mulhaq ngarannya. Pacoba. Kam re'eh bisi anak 5. Atau ikam mujud. Yang memang kamu bisi abah. Siapa? Ngarannya Abul Jasad. Mana? Kalau bahasa kerennya itu anak biologis turunan. Kamu ada bisi guru nanang mendidik rohaniyahmu abah juga. Paham? Di mana hubungannya? Hubungannya di mana? Hubungannya di ilmu. Karena guru lah melajari dengan ilmu ini, dididik rohaniyahnya, ilmunya, apanya. Mana hebatnya? Guru lawan abah mana hebat? Berinci secara umum mana? Anak biologis ini mana? Abul Jasad wal jasadu kasadab. Jasad ini kulit. Paham? Jakanya rambutan ini kulit, jasadnya kulitnya. Adapun guru kalau jauhar, permatanya, buahnya. Nah, ini mana hebatnya? Cuma buah tanpa kulit kedemo juga benar. Kulit tanpa buah kada napa-napa juga. Cuma begitu sudah ada
kulitnya ada, isinya ada, rohnya ada, mana nang hebat? Mana hebat? Abur roh. Kenapa? Karena ini kepentingannya ke akhirat. Ikam kenapa kayak itu terhubung? Karena ilmu. Karena nisbah ilmu benar. Lalu syarabnya karena ilmu. Siapa nang berdahulu ditaati ban? Berdahulu ditaati itu siapa? Abah kita kah? Guru kah? Tergantung. Ditaati dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal maksiat, abah seorang menyuruh maksiat, guru jangan taati guru. Kalau hal sama baik, kepentingannya sama, abah jasad harus mengerti. Abah ruh harus mengerti juga, dahulukan abah jasad. Karena tanpa kulit kada mungkin isi ada. Jadi kamu belapor, menyikam ini guru mana? Guru sama, guru hendak, abah hendak mana? Minta pendapat lawan abah jasad dulu. Abah roh dulu, datangi abah roh. Ulun kayak ini nah, kayak apa? Bila abah rono pintar, ikam datangi abah ikam dulu. Nah, pojer abah ikam. Nah, karena itu ikam deh. Kenapa? Si isi mengerti kulit, tanpa kulit kadang mungkin ada isi. Walaupun isi lebih hebat daripada kulit. Nah, ketika dilimpar ke kulit, ujar abah, baik pendapat guru ikam, abah kata bisa, hanya boleh itu pasnya kan. Adab anunya tuh kayak itu. Jangan nih kan. Oh kerawa, ulun abah pang nyuruh-nyuruh. Adang itu dulu abur rohnya di mana? Makanya mana datangin dulu abur roh. Abah roh ini datangin dulu. Nya pinter aja ini tahu di diri, tahu banget di diri. Isi kada mungkin ada tanpa kulit. Bujur ya aku abah rohani itu bujur aja, tapi ini bisi abah biologis. Datangin dulu abah ikam, minta izin lawan abah ikam dulu. Nyaman dah? Nyaman. Namun karena ikam banyak kada berilmu, ya nang asal ini asal itu salah. Pada ada aturan. Paham deh? Memahami itu. Nah, lalu bahasa kerennya, oh ini benar. Ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Apa artinya benar? Kita ini 2 kali lahir katanya. Pertama rahim ibu yang melahirkan, yang kedua guru yang melahirkan. Lah, rahim abah dan mama melahirkan jasad, guru melahirkan rohaniyah. Habis. Wajaza li khabarin dhaifin, karena ada hadis dhaif bihi padanya. Wajazama bihin Nawawi, dan menjazamkan dengannya oleh Imam Nawawi bi syarhi Muslimin, di dalam kitab Syarah Muslim. Kemudian wasahbihi ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.